Hello dear students, welcome to Royal Palace PU College online classes. Dear students, in the previous session we have discussed about the topic that is union, intersection, okay, difference and also well as definition related to complement. Now today in this class we shall continue with our topic related, that is complement of a set. That is in the previous class, that is in the exercise 1.4, already we had seen lot of problems related to union, intersection, difference. Now today in this class we shall learn about the complement of the given set. So what do you mean by first complement, that we shall repeat, and then we shall move on with the this exercise 1.5. Already we have discussed complement in the previous classes. Now complement of A, let us take a set A here, let us take U as a universal set here. A is equal to, let us take U is equal to, I can take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. And here next let us take the set A as, okay, 2, 4, 6, 8, okay, 2, 4, 6, 8. Then here A dash means except these all elements, that is nothing but defined as U minus A, okay. A dash is defined as U minus A here, okay. So what we get here, U minus A means what we get here, that is nothing but here 1, then U minus A, that is 1 it is, then 3, 5, 7, okay, that is the required result. Except these values, 1 is not here, 3 is not there, 5 is not there, 7 is not there, 1, 3, 5, 7, that is nothing but here A dash, or we can say it as a 1, 3, 5, 7. This is what we are having now. So now what actually it is nothing but here A dash, complement of A. Now one more thing we have to remember, whenever we are having, if it is an universal set, okay, it is first question. Second question is, if I take, okay, null set, what is the complement of the null set? The complement of the null set will be all U only, complement of the null set will be U only here, that is very important, that is universal set here. U minus null set it is, U minus null set means it is obviously, okay, that is nothing but here U only. And also we had seen about the De Morgan's law. What is the De Morgan's law here? A intersection B whole dash is nothing but here A dash union B dash, and the vice versa process, that is A union B whole dash equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ A dash intersection B dash ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನು ಯು ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಟ್ ಎ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ that is A complement, ಇದು A, it is nothing but ಇದು all elements, these all elements, okay, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, okay, these all element we call it as an A dash, or A dash, that is nothing but here complement of A. ಅಂದರೆ A ಬಿಟ್ಟು U ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ, all the elements of U, okay, except this A, that is nothing but here A dash here. That is nothing but our Venn diagram related to our universal set. Okay dear students, now let us start with the exercise 1.5, that is very simple and clear examples, so that you will get very good confidence on this particular topic. Now the first one, if U is equal to what we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A equal to universal set is given, A is equal to given, B is given, C is given. We require to find all this value. The first one, what is that? A dash. A dash is nothing but U minus A. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಒಳಗೆ 1, 2, 3, 4 ಕಳೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ಕಳೆದಾಗ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 5, 6, 7, 8, 9 ಉಳಿತೈತಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ A dash 5, 6, 7, 8, 9. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ A dash ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, second one what we have here, that is B dash. B dash ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, B dash, that is B value, U minus B ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ. U ಒಳಗಿನೂ B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ, ಏನಾಗದ 2 ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಓಕೆ, ದೆನ್ 4 ನ ತೆಗಿಬೇಕು, 6 ನ ತೆಗಿಬೇಕು, 8 ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. B dash is equal to, that is nothing but here 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. B dash is also known as U minus B. Okay, U minus B ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದು. Next, third one ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ, what is the third value? That is nothing but here
ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗಿರುವ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕಾಮನ್? 3 4 3 4 ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು? ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎದಾಗಿನೂ ಎಲ್ಲ, ಬಿದಾಗಿನೂ ಅಥವಾ ಸಿದಾಗಿನೂ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 3 and 4. ಯು ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ 3 4 ಅಂದರೆ ಏನು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 3 4 ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 1 2 ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 3 4 ಬಿಡ್ರಿ 5 6 7 8 9 ಬರುತ್ತೆ. 5 6 7 8 9 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯಿತು? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫೋರ್ತಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ? ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? 1 2 3 4 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 6. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ? 5 6 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರದ್ದು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಈಗ ಇದು ಏನು ಯು ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 7 8 9 ಉಳಿತೈತಿ. 7 8 9 ಉಳಿತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. A complement, whole complement, it is nothing but A only by the properties of complement here. Okay, that is a fifth one, A dash whole dash. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. A dash ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 5 6 7 8 9. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರದಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದೇನು ಯು ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 5 6 7 8 9 ತೆಗೀರಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನು ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ 5 6 7 8 9, that is nothing but we get the value as 1 2 3 4, which is equal to, I get the value as 1 2 3 4. Okay, so what we had removed? A dash means this whole thing. Other complement ಏನಾಗುತ್ತೆ? u minus this whole answer. ಅಂದರೆ ಏನು? 1 2 3 4, that is nothing but ಏನ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? We are getting it as A only. Okay, very very simple thing. The last one, that is the sixth one. Sixth one ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿ ಒಳಗಿನ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ? ಬಿ ಒಳಗೆ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 4 6 8 ಅದ. ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಐತೆ ತೆಗೀರಿ, ದೆನ್ 6 ಐತಿ ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಉಳಿತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 2 ಮತ್ತು 8 ಉಳಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2 and 8. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು? ಯು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು? ಇದೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು? 2 ಮತ್ತು 8 ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 2 ಮತ್ತು 8 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 1 3 4 5 ದೆನ್ 6, ಓಕೆ, 7 and 9. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, this is all about the first question. Now we shall move on with the next question. Next question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ? ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟನ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ
ಎ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತದ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಯು ಒಳಗಿನೂ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯು ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತೆಗೀರಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ರೀ, ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಉಳಿತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತದ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಚ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ. ಸಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಮೂರನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ ಎ ಸಿ ಇ ಜಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಇ ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎ ಸಿ ಇ ಜಿ. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎ ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್, ಓಕೆ, ಜಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ದಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದ, ಆಡ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. 1 2 3 4 5 so on ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು, 2 4 6 8 ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ. 0 is not included here because 0 is neither even nor odd here. Okay, next second example, b dash ನೋಡೋಣ. b dash ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ, x such that x is an positive multiple of 3. ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 2 3 4 5 6 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ತೆಗಿಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, 3 6 9 12 15 18. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ such that x belongs to natural number, x is a natural number, and ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಏನು ಬರೀದು, x is not a multiple of 3. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಆದರೆ ಏನದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅದು ಏನದು, ನಮ್ಮದು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು, 4 5 6 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ problems, please pause the video to note. Okay dear students, now let us continue the next problem. So what we are having here, he has given the universal set as 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then A is given 2 4 6 8, B is given 2 3 4 2 3 5 7. Verify that A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. ಇದು ಯಾವ law ಇದು, and A intersection B whole dash equal to A dash union B dash. ಇವೆರಡು ಡಿ ಮಾರಿಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಓಕೆ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ 2 4 6 8 ಆ್ಯಂಡ್ 2 3 5 7. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 4 6 8 2 4 6 8 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, 3 5 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, 3 5 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ.
ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ, 2 4 6 8 ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, 2 4 6 8 ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 5 7 ಬಿಡಬೇಕು, 3 5 7 ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, 1 and 9. 1 and 9 ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಳಗೆ ಎ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು 2 4 6 8ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ಉಳಿತದ ನೋಡ್ರಿ, 1 3, ದಟ್ ಈಸ್ 1 3, ಓಕೆ. ದೆನ್ 5 7 9, 1 3 5 7 9, okay. Then also that is nothing but here b dash. B dash value ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ b dash, that is nothing but here 2 3 5 7. that means in this whole you remove this 2 3 5 7 ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತದ, 1 4 6 8 9, that is nothing but 1 4 6 8 9, okay. This is the remaining value. So now next what is the remaining part here, a dash intersection b dash ಬೇಕು. a dash intersection b dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, 1 ಐತಿ 1 ಅದ, 1 ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲದ, 3 ಇಲ್ಲ, 5 not here, 7 not here, 9 it is there. So therefore what we get, so therefore 1 9 we get. That implies LHS value 1 9, RHS value 1 9. So therefore what we get here, LHS equal to RHS. That is a required proof. ಅಂದರೆ ಏನರ್ತಿಲಿ, A union B whole dash equal to A dash intersection B dash ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನಿಲಿ, A intersection B whole dash ಕೇಳ್ಯಾನಿಲಿ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A intersection B whole dash. ಅಂದರೆ A intersection B ಕಂಡಿಡಿರಿ. A intersection B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, A intersection B. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, 2 2, 4 ಇಲ್ಲ, 6 not there, 8 not there. So therefore the common elements is only 2. ಈಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಂದರೆ A intersection B whole dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ U in this U remove the 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಏನು ಬತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 1 3 4 5 6 7 8 9. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A intersection B whole dash. ಇದೇನಾಯಿತು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಿ, ಏನದ 1 3 5 7 9 ಐತಿ. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನರ ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ 1 4 6 8 9 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಈಗ ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ದೆನ್ 3 5 7 9, 3 5 7 9, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದ 4 6 8 ಉಳಿದೈತಿ, 4 6 8. ಈಗ ಎರಡರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, 1 ಐತಿ, 3 ಅದ, 4 ಐತಿ, 5 ಐತಿ, 6 ಐತಿ, 7 ಅದ, 8 is there and as well as 9 is there. So therefore what it implies LHS is equal to ಏನು ಬತ್ತಪ್ಪಿ ನಮಗಲ್ಲಿ, RHS ಬಂತು. very clear and simple example. Okay, so that is nothing but LHS equal to RHS. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಡ್ರಾ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೇದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಎ ಅದ, ಬಿ ಐತಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ.
ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, it is very very clear and simple example here. This is our universal set, this is a set A, this is set B, AB. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು A ಯೂನಿಯನ್ B ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. A ಯೂನಿಯನ್ B ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, these all are nothing but here A in union B whole dash. It is nothing but A union B whole dash ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, A dash intersection B dash. Just now we had seen about the complement of the set. A dash intersection B dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, A union B whole dash. A dash intersection B dash ಅಂದರೆ A union B whole dash ಅಂದರೆ this is nothing but ours which is equal to A union B whole dash. That is similar to the last problem here. How? By making use of De Morvis law here. By making use of, that is A dash intersection B dash equal to A union B whole dash. And the Venn diagram is as follows. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, A intersection B whole dash. ಈಗ A intersection B ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಇದು A ಇದು B, ಇದೇನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು A intersection B ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A intersection B ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಶೇಡೆಡ್ ಮಾಡೈತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನದು ಉಳ್ದೈತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ A intersection B whole dash ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ A ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು B ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, A B ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, this is nothing but here except these values. Okay, so this value ಬಿಟ್ಟು it is nothing but our A intersection B ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. This empty space it is nothing but our A intersection B. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, A dash intersection B whole dash, A intersection B whole dash ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, A dash union B dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A intersection B whole dash ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ, ಇದೇಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೇನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Now let us start with the next one. Next one ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, A union A dash. Okay, first of all what we have, A union A dash. A dash means what? First of all, if for example ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದು, ಇದು ನಮ್ದು ಸೆಟ್ A ಅದ. A dash means what? ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ A dash. ಏನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ A dash ಐತಿ. ಏನು ಕೇಳತ್ತನ, ಎ ಮತ್ತು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಇದು ಮತ್ತು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನೇ. ಇದು ಎ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅದ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಇವೆರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ intersection of A, that is nothing but A only. Universal set intersection is nothing but A only. Next one, A intersection A dash. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಇದು A ಅದ, ಇದು A dash ಅದ. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು A ಅದ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ A dash, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ A 2 4 6 8
1 3 5 7 9 ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 4 6 8 2 4 6 8 ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಈಗ ಯು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಕವ್ರಿ? ನಲ್ ಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. Okay dear students, this is all about our exercise 1.5. In the next class we shall start with the applications related over this particular chapter. Okay, thank you.